परमेश्वर मेरा चट्टान है, ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, वो हिलेगा नहीं। ಆತನು ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ, जब मैं उसके ऊपर हूँ मैं हिलूंगा नहीं। ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ। वो मेरा गढ़ है और उस किले में मैं रहता हूँ जहाँ मैं सुरक्षित हूँ। ಆತನು ನನ್ನ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ। उस किले में मैं रहता हूँ जिसकी दीवार परमेश्वर है। वो मेरा सामर्थ्य है, मुझे जीत देने वाला परमेश्वर। ಆತನು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಜಯ ಕೊಡುವ ಕರ್ತನು, ಆತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, वो मेरा फोर्ट्रेस है, ಆತನು ನನಗೆ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, मुझे छुड़ाने वाला है। वो ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, वो मेरा ढाल है, ಆತನು ನನಗೆ वो ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, मेरा हॉर्न है। ನನಗೆ ಆತನು ಗುರಾಣಿ। चलिए सब लोग आवाज उठा के परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ। पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया। ಪವಿತ್ರನಾದ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। The holy of holy God is come down ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅತಿ ಪವಿತ್ರನಾದ ಕರ್ತನು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ to take pleasure in our worship. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ। Come on, raise your hands, अपने हाथ उठाइए। ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ, उस श्रेष्ठ परमेश्वर के सामने हाथ उठाइए। ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತೋಣ। कहिए मैं अपने आप को शरण कर देता हूँ, मैं अपने आप को दे देता हूँ। ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। परमेश्वर से बात करने लगी। ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ। वो अच्छा और भला परमेश्वर है, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, वो पवित्र परमेश्वर है, ಆತನು ಪವಿತ್ರನಾದ उसका ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, दिल बड़ा है, ಆತನ ಹೃದಯವು ದೊಡ್ಡದು, उसका प्यार बड़ा है, ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಪಾರವಾದುದು, उसकी ममता बड़ी है, ಆತನ ಮಮತೆಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, उसकी अच्छाई बड़ी है, ಆತನ ಒಳ್ಳೆತನವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ। अच्छा कार्य करने वाला परमेश्वर। ಒಳ್ಳೆತನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನೆ। चलिए परमेश्वर से बात करने लगी। ಬನ್ನಿ ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ। आरा
हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूं। और एक बार, तुझे ढूंढता हुआ, दिल से गाएंगे, आवाज उठा के। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता, मुझे खींच ले। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे। अपने दिल से अपना प्यार जाहिर करेंगे परमेश्वर को। प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, मुझे खींच ले। तुझे ढूंढता हुआ, This morning, let this be the prayer of our hearts. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿರಲಿ. Lord, I want to run after you, Father. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಓಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. I want to run for you, Lord. ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಓಡಬೇಕು I ಸ್ವಾಮಿ. want to run towards you, Lord. ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಓಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. I want to come more and more closer. ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಹತ್ತಿರವಾಗಬೇಕು. Lord, you are my rock, my fortress. ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯಾಗಿದೆಯಾ. सचमुच तू मेरा शरण स्थान है. ನೀನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. तू मेरी चट्टान है प्रभु. ನೀನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದೆಯಾ. तुझ पर मैं खड़ा होता हूँ प्रभु. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು तू मेरा ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. संरक्षण है प्रभु. ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ನೀನಾಗಿದೆಯಾ. और ज्यादा तेरी ओर बढ़ने के लिए मुझे मदद कर. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ये 2025वां साल परमेश्वर तेरी ओर बढ़ने का साल बने. 2025 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿ. Work in me, Lord. Work in ನನ್ನಲ್ಲಿ me. ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. For the last time, अपने हाथ उठाएंगे. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಣ. जैसे गिरनी पानी के लिए. सब आवाज उठा के. सब लोग आवाज उठा के. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವರವನ್ನು ಎತ್ತಿ प्यासा मैं भी हूँ तेरे. आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. और एक बार. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ जैसे प्रभु सा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे शिखाना रा रा रा. मैं दौड़ूंगा. तुझे ढूंढता
Amen, 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 amen. मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हमारी ये इच्छा परमेश्वर के सामने हम जाहिर कर रहे हैं, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, सचमुच परमेश्वर हमें पकड़ेगा और अपने लिए अपने साथ दौड़ाने के लिए मदद करेगा। ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Thank you, Lord. ओड़ा रे बाबा 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 बाबा, हर हार से हमें उठाएगा, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಲುವಿಕೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ, हर एक कीचड़ से हमें उठाएगा, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಸರಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ, हर स्थिति से उठा के ऊपर ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Shikina malara baba 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 baba. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Father, I thank you, Father. We thank you for your presence, Father. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ವಂದನೆ ತಂದೆ. Lord, may we run with you towards you, Father. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Give us strength, oh Father. ನಮಗೆ ಬಲಪಡಿಸು ರಾಜ. Thank you, Lord, for touching so many lives, oh Father. ಅನೇಕ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. Lord, I pray for those people who may be thinking in their heart, I am not very spiritual. God may not be pleased with me. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮಿಕನಲ್ಲ, ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. May they realize, oh Lord, that you still love them. ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ You are the ಎಂಬುದಾಗಿ. God who lifts us up. ನೀನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಕರ್ತನಾಗಿದೀಯಾ. You are the God who lifts us up from all the failures. ಎಲ್ಲ ಸೋಲುವಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಕರ್ತನು ನೀನಾಗಿದೀಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. Oh Rabba Shandare Baba 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 Baba. Thank you, Father, for your presence, Father. ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ವಂದನೆ. As we hear your words, speak to us, oh Father. ವಚನವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. May you talk to us also, Lord, as we deliver your word. ನಿನ್ನ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. Continue to minister to us, Father. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. Amen. ಆಮೆನ್. जोरदार तालियां परमेश्वर को. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು और ತಟ್ಟೋಣ. जोरदार तालियां. ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Jesus. ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವಾ? Psalm 18 ಸ್ತೋತ್ರ 18वां ಸ್ತೋತ್ರ हम ओपन करेंगे. ಕೀರ್ತನೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. बहुत बड़ा स्तोत्र है. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆ. उसमें से थोड़ा भाग हम ध्यान करेंगे ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. और थोड़ा भाग अगले हफ्ते थोड़ा भाग हम देखेंगे. ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ओके. करीबन 50 वचन है उसमें. ಅದರಲ್ಲಿ 50 ವಚನಗಳಿದ್ದಾವೆ. पहला और दूसरा वचन को ही तो पढ़िए. ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನ. ओके. सो अब पहले और दूसरे वचन में ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ओके नन्ना नन्ना माजा माजा कितने बार आया देखिए. ನನ್ನ ನನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. यस यस ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ 9. हाँ ओके ओके 9. इंग्लिश में और थोड़े भाषांतर पढ़ने में 9 बार है. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ 9 ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. माई माई इंग्लिश ನಲ್ಲಿ माई ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ओके लेकिन 7 पॉइंट है उधर. ಆದ್ರೆ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ओके अभी इधर सुनिए. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. अगर दूसरा सैमुएल 22वां अध्याय पहले वचन से 51वां वचन पढ़ेंगे तो 2 ಸಾಮುವೇಲ 22ನೇ ವಚನ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 1ನೇ ವಚನದಿಂದ 51ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ उधर आप पढ़ेंगे यही जो चीज उधर लिखा गया है. ಇದೇ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ये दावीद ने गाया हुआ एक गीत है. ಇದು ದಾವೀದನು ಹಾಡಿರುವ ಒಂದು ರಾಗವಾಗಿದೆ. दावीद कब ये गीत गा रहा है? ಯಾವಾಗ ದಾವೀದನು ಈ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ जब ಇದ್ದಾನೆ? दावीद की परिस्थिति चेंज हो गई. ಯಾವಾಗ ದಾವೀದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. दावीद अपने संकट से पार हो गया. ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆತನು ಪಾರಾದನು. दावीद को सब दुश्मनों से परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಕರ್ತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, दावीद का अच्छा समय आने के बाद ದಾವೀದನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಬಂದ ನಂತರ दावीद एक गीत
लिख रहा है। ದಾವೀದನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. दूसरा सैमुएल 22वां अध्याय में एक गीत है। 2 ಸಾಮುವೇಲ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗ ಇದೆ. बाद में दूसरा सैमुएल 23वां अध्याय से उसके आगे देखेंगे तो वो मर जा रहा है। 2 ಸಾಮುವೇಲ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ओके, उसका अंतिम समय आ रहा है। ಆತನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಬಂತು. सो दावीद अपने संकट, परमेश्वर उसको अपने संकट से पार करने के बाद ये गीत लिख रहा है। ಕರ್ತನು ಆತನ ಸಂಕಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಆತನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. संकट से पार होने के बाद परमेश्वर के पास आके थैंक यू बोलना ही बड़ी बात है। ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಕಟಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. क्योंकि थोड़े लोग नहीं आते, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, हम भूल जाते हैं। ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ओ उसके पहले प्रेयर ಮಾಡ್ರಿ पास्टर, प्रेयर ಮಾಡ್ರಿ बोलते हैं। पहले कहते हैं प्रार्थना कीजिए पास्टर, प्रार्थना कीजिए ऐसे कहते हैं. हम बैठ के बोलते हैं, रो के बोलते हैं। ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತೇವೆ. थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद खड़े होके बोलते हैं। ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ. उसके बाद बोलने का बंद करते हैं। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. उसके बाद परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ತನನ್ನೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ. लेकिन दावीद वैसा नहीं था। ಆದ್ರೆ ದಾವೀದನು ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. सब होने के बाद ये गीत लिख रहा है। ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಆತನು एक ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर ने जो किया है मेरे जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕರ್ತನು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. पर मैं हमेशा बोलते रहेगा। ಆತನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. कई लोगों को आपने देखा होगा, ಅನೇಕರನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ನೋಡಿರಬಹುದು, हमेशा अपनी गवाही बोलते हैं। ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. वो आवाज हिंगात्री तब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. हम सुन के हम उनका मजाक करने लगते हैं। ನಾವು ಕೇಳಿ 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 ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ओके, मैं भी हूँ उसमें। ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. बोलने वाले में भी हूँ और मजाक करने वाले भी, दोनों ग्रुप में हूँ। ಹೇಳುವಂತವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಜಾಕ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. एक भाई था, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿದ್ದನು. वो जब वो लगता है टीनेज था तभी एक्चुअली थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम्स में गुजरा था। ಅವನು ವ್ಯವಸ್ಥನಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು. और क्या हो गया कि उसका जो स्टडीज था डिसकंटिन्यू हो रहा था। ಆತನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅದು ಮುಂದೆ ವರಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. वो बहुत मानसिक कर लिया। ಆತನು ಬಹಳ ಮಾನಸಿಕನಾದನು. लेकिन वो स्थिति से पार आके उसने इंजीनियरिंग टॉप पर होके कंप्लीट कर दिया। ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಟಾಪರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಮುಗಿಸಿದನು. वेरी स्ट्रांग इन फेथ। ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ये सब होने के बाद हमेशा जब किसको मिलेगा ना, ब्रदर दिस वे हैपेंड, दैट वे हैपेंड बोलते रहे। ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದನೋ, ಸಹೋದರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೀಗಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನು. एक बार मुझे 45 मिनट्स 1 आवर मुझे पकड़ के बोल रहा है। ಒಂದು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 1 ತಾಸು 45 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. मुझे भी वो अच्छा लगा। ನನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನಿಸ್ತು. उसके बाद मैंने एक भाई को बोला, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನಾನು you ಹೇಳಿದೆ, heard his testimony? ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿದ್ಯಾ? 8 to 10 times I have heard. ಆತನ ಹೇಳಿದ 10 ಸಾರಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ओके, बार वही बोलते रहता है। ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. मैं भी हंसने लग गया। ನಾನು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ओके, हम तमाशा किए, ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. लेकिन ये भाई के दिल से वो निकल रहा है। ಆದರೆ ಈ ಸಹೋದರನ ಹೃದಯದಿಂದ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ओ परमेश्वर ने ये सब मेरे जीवन में किया है। ಕರ್ತನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ एक ಎಂಬುದಾಗಿ. आत्मिक व्यक्ति कभी भी वो नहीं भूलेगा जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ಒಬ್ಬ किया है। ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. चलिए ये भाग को आएंगे। ಬನ್ನಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. दावीद की परिस्थिति सब बदलने के बाद ये गीत वो लिख रहा है। ದಾವೀದಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಆತನು ಬರಿತಾ परमेश्वर ಇದ್ದಾನೆ. ने दावीद को अपने परिवार से चुना। ಕರ್ತನು ದಾವೀದನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. सैमुएल आके अभिषेक किया। ಸಮುವೇಲನು ಬಂದು ಆತನನ್ನು वो ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. गोलियत को मार डाला। ಆತನು ಗೊಲಿಯಾತನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು. उसके बाद सॉल उसके पीछे पड़ा। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೌಲನು ಆತನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. सॉल इतना उसके पीछे पड़ा कि उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये क्रिमिनल है। ಆ ಸೌಲನು ಇಷ್ಟಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಆತನು ಘೋಷಿಸಿದನು ಈತನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. उसने कुछ
भी नहीं किया, लेकिन बहुत सारे साल वो अन्याय से दुख झेलता रहा. ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆತನು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು. फाइनली वो राजा बन गया. दावीद राजा बन गया. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದಾವೀದನು ರಾಜನಾದನು. राजा बनने के बाद उसके परिवार से भी प्रॉब्लम आने लग गई. ಆತನು ರಾಜನಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. उसका बेटा एब्सलोम भी उसके विरुद्ध रुकने लगा. ಮಗನಾದ ಅಬ್ಸಲೋಮ್ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾ फिर ಇದ್ದನು. ये सॉल के घराने के यानी बेंजामिन वंश के लोग, थोड़े लोग इसके विरुद्ध भी रुक गए थे. ಬೆಂಜಮಿನ್ ವಂಶದವರು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಇವನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ये सब संकट पार करते करते एंड में सब परिहार होने के बाद ये गीत लिख रहा है. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆತನು ಈ ರಾಗವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अगर ये भाग में देखेंगे तो ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ करीबन 11 बार दुश्मन 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 लिखा गया. ओके, दावीद को जब अपने शत्रु से परमेश्वर छुटकारा दिया, उसके बाद ये स्तोत्र लिख रहा है. ದಾವೀದನಿಗೆ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆತನು ಆವಾಗ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. करीबन 9 या 11 बार शत्रु 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 बोल के उपयोग किया गया. 9 ಅಥವಾ 11 ಸಾರಿ ಶತ್ರು ಶತ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. मेरे शत्रु से बचाया उसने. ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದನು. मेरे शत्रु निगलने आए लेकिन उनको नाश कर दिया. ನನ್ನ ಶತ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು, ಅವರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ओके, शत्रु बोलने से अभी उस कॉन्टेक्स्ट में सॉल था. ಶತ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನಾಗಿದ್ದನು. ओके, लेकिन हमारी स्थिति में नए नियम में ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ हमें कोई शत्रु नहीं है. ನಮಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರು क्योंकि ಅಲ್ಲ. यीशु ने हमें सिखाया शत्रु को भी प्रेम करना है. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. हमें बुरे करने वाले लोगों को भी प्रेम करना है. ನಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. नए नियम में एक ही शत्रु है हमारा, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, और वो शैतान है. ಆತನು ಸೈತಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. उसके अलावा कोई शत्रु नहीं है. ಆತನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ಆತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, दावीद को हर बुरे परिस्थिति से परमेश्वर ने पार करने के बाद ये गीत लिखा. ದಾವೀದನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. शैतान उसे नाश करने वाला था, ಸೈತಾನನು ಆತನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. लेकिन उस नाश होने वाली स्थिति से उसको पार करने के बाद दावीद ने ये स्तोत्र ಆ लिखा. ನಾಶನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದಾವೀದನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So, आज हम थोड़ा ही भाग इसमें देखेंगे, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. पहले से तीसरे वचन तक ಮೊದಲನೇ ವಚನದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 3ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ, और 46 से 50 वर्ष तक, 46ನೇ ವಚನದಿಂದ 50ನೇ वचन. 50ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. So, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हम देखेंगे. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. अब और इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, अभी मैं आपको सवाल पूछ रहा था, इधर मेरा मेरा बोल के कितने बार लिखा गया है. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ನನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. दावीद इधर परमेश्वर को 7 नाम दे रहा है. ದಾವೀದನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ 7 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. दावीद 7 नाम दे के परमेश्वर को पुकार रहा है. 7 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. पहला नाम अगर आप पढ़ेंगे तो दूसरे वचन में है, 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಆಗಿದೆ, परमेश्वर मेरा चट्टान है. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. पुराने नियम में ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ परमेश्वर यहोवा को चट्टान शब्द बहुत बार दिया गया है. ಕರ್ತನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಂಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. खास करके स्तोत्र की किताब में ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ गाते गाते गायक लोग वो चट्टान है बोल के गा रहे थे. ಹಾಡುಗಾರರು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತನು ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. चट्टान का मतलब क्या है? ಬಂಡೆಯ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ? चट्टान वो चीज है जो स्ट्रांग है. ಬಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. चट्टान वो चीज है जो स्टेबल है, जो हिलता नहीं है. ಬಂಡೆಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತದೆ, ಅದು ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. चट्टान वो चीज है जो परमानेंट रहता है. ಬಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. समझ लो कि चट्टान है, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇದೆ. उसके आसपास की मिट्टी हम निकाल सकते हैं, वो चट्टान निकालने के लिए बहुत कठिन होता ಅಲ್ಲಿ है. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣೇನೋ ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. चट्टान बहुत स्ट्रांग रहता है. ಬಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. और थोड़ा मैं सामान्य उदाहरण देता हूँ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. उस जमाने में जब ये लोग रेगिस्तान से जाते थे, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ तभी वो लोग चट्टान
चट्टान को ढूंढते थे ಅವರು ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. रुकने के लिए। समझ लीजिए कि आप नदी के किनारे चल रहे हैं ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ या फिर नदी के बीच में है। ಅಥವಾ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. क्या हम ऐसे बोलेंगे नहीं मैं पानी के ऊपर रुकूंगा बोल देंगे? ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವ, ನಾನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. पानी बहुत बहाव से आ रहा है तो हम दगड़ कुटे है भक्तों हमें ರಭಸವಾಗಿ ನೀರು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. चट्टान को ढूंढते हैं ಬಂಡೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. क्योंकि उधर हम स्टेबल रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. अगर बीच में जाएंगे बीच गोवा बीच में जाएंगे तो भी उधर भी हम चट्टान को ढूंढते हैं अगर पानी आ रहा है तो। ಗೋವಾ ಬೀಚ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ನೀರು ಅಲೆಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ Rock is ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. something very hard which is firm and cannot be shaken. ಬಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲಗಾಡೋದಿಲ್ಲ. And in that picture ये चित्र देख के दावीद कह रहा है ಮತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, परमेश्वर मेरा चट्टान है, ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, वो हिलेगा नहीं। ಆತನು ಅಲಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. जब मैं उसके ऊपर हूँ मैं हिलूंगा नहीं। ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ, वो कभी गिरेगा नहीं। ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. अगर मैं उस चट्टान पे हूँ तो मैं कभी गिरूंगा नहीं। ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಿದ್ದು वो ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. मेरी चट्टान है, ಆತನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. वो स्थिर जगह है जिसके ऊपर मैं रुकता हूँ। ಅದು ಇಂಥ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. He is my dependence. ಆತನೇ ನನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. उसके ऊपर मैं डिपेंड होता अवलंबित होता हूँ। ಆತನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಲಂಬಿತನಾಗ್ತೇನೆ. उसके ऊपर मैं डिपेंड हूँ। ಆತನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. जब मैं उस चट्टान पे रहता हूँ तभी मैं अपने आप को सेफ सिक्योर फील करता हूँ। ಯಾವಾಗ ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತನು ಭದ್ರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇನೆ. और पुराने नियम में परमेश्वर को चट्टान बोल के अक्सर बोला गया है। ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಬಂಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. अगर हम चट्टान पे नहीं है तो हम डूबने लगते हैं, हिलने लगते हैं। ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. लेकिन हम चट्टान पे रुकना है। ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ हमारे ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. आत्मिक जीवन में ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ परमेश्वर और उसके वचन चट्टान के ऊपर हमें रुकना है। ಕರ್ತನ ವಚನ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. अगर आप उत्पत्ति की किताब में 49th चैप्टर देखेंगे तो ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ उधर याकूब अपने बच्चों को आशीष दे रहा है। ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 22वें वचन से पढ़ते जाएंगे तो 22ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ उधर योसेफ का समय टर्न आ रहा है। ಅಲ್ಲಿ ಯೋಸೆಫನ ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. योसेफ को याकूब आशीर्वाद दे रहा है ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ಯಾಕೋಬನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. और 23वें वचन में याकूब कह रहा है 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 22वें वचन में याकूब योसेफ के विषय में बोल रहा है 22ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ಯೋಸೆಫನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. योसेफ तू एक बढ़ने वाले झाड़ जैसा है। ಯೋಸೆಫನೇ, ನೀನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆದು ಬರುವ ಮರದ ಹಾಗಿದೀಯಾ. लेकिन 23वें वचन में 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ लेकिन तुझे अटैक करने वाले बहुत सारे लोग अटैक करके तुझे गिराने की कोशिश ಆದ್ರೆ की। ಅನೇಕರು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೀಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. तेरी स्थिति तू एक बुरी स्थिति से गुजर गया। ನೀನು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತೀಯಾ. उस स्थिति में भी तो स्थिर था ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀನು ಸ್ಥಿರನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, क्योंकि याकूब का इज़राइल का परमेश्वर तेरे साथ था। ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೋಬನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದನು. क्योंकि इज़राइल का चरवाह तेरे साथ था ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಕುರುಬನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದನು. और परमेश्वर जो चट्टान है वो तेरे साथ ಮತ್ತೆ था। ಕರ್ತನು ಬಂಡೆಯಾಗಿರುವ ಆ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದನು. योसेफ की स्थिति हमें मालूम है ना। ಯೋಸೆಫನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. बहुत तरह की परिस्थिति से गुजर गया, ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು. लेकिन ये परमेश्वर का इंसान, ಆದ್ರೆ ಈ ಕರ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ, he was standing on the rock that is Jehovah, that is Yahweh, that is God Almighty। ಆತನು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. और इसके लिए उसे गिरा नहीं पाए, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾರು ಬೀಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ इसके लिए ಆಗಲಿಲ್ಲ. योसेफ नाश नहीं हुआ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಸೆಫನು ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. इसके लिए योसेफ मुरझा नहीं गया, डूब नहीं
गया। ಆದ ಕಾರಣ ಯೋಸೇಫನು ಬಾಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. इसके लिए योसेफ स्थिर होके खड़ा हो गया, ಆದ ಕಾರಣ ಯೋಸೇಫನು ಸ್ಥಿರನಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. क्योंकि उसका परमेश्वर चट्टान बनके उसके साथ था। ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಕರ್ತನು ಆತನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. उधर याकूब कह रहा है, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, इस्राएल का चट्टान तेरे साथ था, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಬಂಡೆಯು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು, इसके लिए तुझे तोड़ नहीं पाए, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, इसके लिए तेरे हाथ स्थिर रहे, वो ಅದಕ್- शक्तिशाली रहे। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಲವಾಗಿರ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿರಲಿ. परमेश्वर हमारा चट्टान है। ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. अब इस स्तोत्र की किताब में 27वां स्तोत्र 5वां वचन पढ़ेंगे तो ಕೀರ್ತನೆ 27 5ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವುದಾದ್ರೆ दावीद उधर कह रहा है, ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, मेरे संकट की स्थिति में परमेश्वर मुझे चट्टान के ऊपर रुकाता है, ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ, और वो चट्टान खुद परमेश्वर है। ಮತ್ತೆ ಆ ಬಂಡೆ ಕರ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. अगर 62:7 स्तोत्र 7वां वचन पढ़ेंगे तो 62ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 7ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಾಗ in English it is he is mighty rock, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಬಂಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ वो ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. एक शक्तिशाली चट्टान है। ಆತನು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. और कौन है वो ಮತ್ತೆ ಆತನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? मेरा खुद परमेश्वर है। ಆತನು ನನ್ನ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. अगर ड्यूट्रॉनमी 32वां अध्याय 4वां वचन पढ़ेंगे तो ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32:4ನೇ ವಚನ, 32:4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ Then Moses is saying, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ God ಇದ್ದಾನೆ, is my rock, ಕರ್ತನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. he is at the end of his life। ಆತನ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ और मूसा कह रहा है, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 40 साल से मैंने आपको चलाया है, 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर यहोवा यावे परमेश्वर हमारा चट्टान है। ಕರ್ತನು ಯೆಹೋವ ಯಾವೆ ಅನ್ನುವಂತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾನೆ. स्तोत्र 144 verse 1 also says God is my rock। ಕೀರ್ತನೆ 144 ಮತ್ತು 1ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ये सब मिलके आवाज उठा के परमेश्वर मेरा चट्टान है। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದ ಎತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ, ಕರ್ತನು ನನಗೆ और ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. एक बार आवाज उठा के, ಕರ್ತನು ನನಗೆ और ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. एक बार, ಕರ್ತನು ನನಗೆ और ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. एक बार। ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. कभी कभी परमेश्वर हमारा चट्टान नहीं रहता, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. लोग हमारा चट्टान बन जाते हैं, ಜನರು ನಮಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, पैसा हमारा चट्टान बन जाता है, ಹಣ ನಮಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿರ್ತದೆ, हमारी ये वो परिस्थिति, हमारी ये वो डिपेंडेंस यानी हमारा जॉब, हमारे बिजनेस, वो हमारा चट्टान बन जाता है। ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट अवलंबित हो सकते हैं, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಹುದು, लेकिन वो सब टूट के जा सकता है। ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. लेकिन परमेश्वर जो चट्टान है, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಬಂಡೆಯು वो एक निधि है, वो खजाना है, वो चट्टान कभी टूट नहीं सकता। ಅದು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. उस चट्टान को तोड़ने का अभी तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट आया ही नहीं ಆ है, ಬಂಡೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಯಾವ ಯಂತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. क्योंकि वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो एक- चट्टान है। ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. इसके लिए यशायाह 26वां अध्याय 4वें वचन में ऐसा कहा गया है, ಯೆಶಾಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೀರಿ, वो हमेशा हमेशा स्थिर रहने वाला चट्टान है। ಆತನು ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರನಾಗಿರುವಂತ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is a rock of ages, ಆತನು ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. he is a rock eternal, ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. that rock cannot be removed, ಆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. और वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा चट्टान है। ಆತನು ನನ್ನ ಕರ್ತನು, ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. सब मिलके कहिए परमेश्वर मेरा चट्टान है। ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಹೇಳೋಣ, ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. आवाज उठा के, ಶಬ್ದವನ್ನೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. और एक बार, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, और एक बार। ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ. हम जब बोलते हैं तभी हमारे जीवन में वैसा होता है, जाहिर करना बहुत जरूरी है। ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ.
So 2024 में परमेश्वर हमारा चट्टान था, 2024ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದನು, 2025 में भी वही हमारा चट्टान रहेगा। 2025ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತನೇ ನಮಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ। बोलते रहिए परमेश्वर तू ही मेरा चट्टान रहना चाहिए, मैं तुझ पर ही खड़ा रहना चाहता हूँ। ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋನ ಕರ್ತನಿಗೆ ನೀನೇ ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು। मुझे स्विमिंग नहीं आता। ನನಗೆ ಈಜಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ। ओके, एक बार मैं नदी के पास गया था, ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ನದಿಯ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, धीरे धीरे मेरा पैर स्लिप हो रहा था ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಜಾರ್ತಾ ಇತ್ತು। और कुछ चट्टान के जैसा उधर था, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर है। ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದು ಕಲ್ಲಿದೆ। सडनली मैं उसके ऊपर पैर रख दिया, ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾಲಿಟ್ಟು वो ಬಿಟ್ಟೆ। भी मिट्टी थी और अंदर चला गया, ಅದು ಮಣ್ಣಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ, क्योंकि वो परमानेंट नहीं था। ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ। मैं घबरा गया। ನಾನು ಹೆದರಿದೆ। ओके, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ। हमारे जीवन में भी ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ कभी कभी वो चट्टान ये चट्टान बोल के हम पैर रखते हैं, लेकिन वो हम डूबने लगते हैं। ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದು ಬಂಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಬಂಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಲಿಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ। लेकिन सिर्फ परमेश्वर चट्टान रहता है, उसके ऊपर ही हम स्थिर रह सकते हैं। ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಬಂಡೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। दूसरा शब्द इधर जो दावीद कह रहा है, ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, पढ़िए देखेंगे दूसरा वचन 18 स्तोत्र 18 दूसरा वचन। 18ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 2ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ಹೇಳ್ರಿ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, और एक बार ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು। मराठी मध्ये वाचा बघूया तर दूसरा शब्द हा माझा गड, सगळे म्हणून मराठी मध्ये माझा गड, और एक बार माझा गड, और एक बार माझा गड। ओके, कोटेयु बोलने से वो इट इज अ पिक्चर ऑफ द फोर्ट। ಕೋಟೆಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು हाँ ಫೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ। ओके, किल्ला म्हणते ना, किल्ला मराठी मध्ये ಕಿಲ್ಲಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, वो चित्र है उधर। ಅದು ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ। हिंदी में क्या है? मेरा गढ़ है। ओके, इन इंग्लिश इट इज फोर्ट्रेस। ಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ। ओके, चित्र ऐसा जाता है, ಚಿತ್ರ ಹೀಗೆ अगर आप ತಿಳಿಸ್ತದೆ। एरिको के शहर के विषय में आप पढ़े हैं, आप वो चित्र लेके आएंगे तो ಎರಿಕೋ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರುವುದಾದ್ರೆ, पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े शहर रहते थे, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೋಟೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದವು। और वो शहर के आस राउंड बड़े बड़े दीवारों को बांधा जाता था, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು। and that was fortress। ಅದು ಕೋಟೆಯ ಹಾಗೆ और ಇರ್ತಾ उसके ಇತ್ತು। अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित है, ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು वो ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, प्रोटेक्टेड है। ಅವರು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। इसके लिए नेहमिया की किताब में हम देखेंगे तो ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಹೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, नेहमिया को दुख लग रहा था क्योंकि यरूशलेम की दीवार गिर गई है, ನೆಹೆಮೀಯನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಬಿದ್ದಿದೆ और ಎಂಬುದಾಗಿ। इसके लिए कोई भी अटैक करके आके अंदर घुस सकता है, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ लेकिन ये ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು। जब दीवार, ये जो किले की दीवार जो स्ट्रांग रहती है, ಆದ್ರೆ ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳು ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ उसके अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ So, ಆಗೋದಿಲ್ಲ। अंदर रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। वो सिक्योर प्लेस में है, ಅದು ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, वो भद्रता में है, ಅವರು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, वो सेफ्टी में है, ಅವರು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ वो ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। अपने आप को अपने आप को बहुत they feel themselves very fearless, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ। okay, they are very bold, ಅವರು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, क्योंकि उस कोटे के अंदर, उस किले के अंदर है वो लोग, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ। और उधर जो लोग रहते हैं वो लोग खुशी से रहते हैं, ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, क्योंकि उस प्रोटेक्शन में है वो लोग। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ। वही ಅದಕ್ಕಾಗಿ चित्र में दावीद इधर कह रहा ಅದೇ है, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, वो मेरा फोर्ट्रेस है, ಆತನು ನನಗೆ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, वो मेरा किला है, और वो मेरे उसके दीवारों के अंदर मैं सुरक्षित भद्रता में हूँ। ಆತನು ನನ್ನ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ। चौथे वचन में भी वो शब्द उपयोग किया गया है, 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪದವನ್ನು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ। ओके, द कॉर्ड्स ऑफ 118वां स्तोत्र 4था वचन, सॉरी 108ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, 118ನೇ कीर्तन 118ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 4था वचन। 4
4ನೇ ವಚನ. कोई तो पढ़िए. ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಹೇಳಲಿ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆನು, ಆತನು ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. विशाल ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. ओके, और एक भाषा में उधर रेफ्यूज बोल के विशावस्थान बोलने से वो कोटे में जो रहते हैं ना, वैसा सुरक्षित परमेश्वर ने मुझे रखा है. ಆ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. और आप लिख ले सकते हैं स्तोत्र 144 दूसरे वचन में भी यही शब्द उपयोग किया गया है. ಕೀರ್ತನೆ 144 ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 28वें स्तोत्र 8वें वचन में भी यही उपयोग किया गया है. 28 ಕೀರ್ತನೆ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 31 verse 2 and 3. 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಮತ್ತು 4ರಲ್ಲಿ. Psalm 59 verse 16. ಕೀರ್ತನೆ 54ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ರಲ್ಲಿ. 59:16ರಲ್ಲಿ. ओके, ये सब जगह उधर लिखा गया है कि परमेश्वर मेरा फोर्ट्रेस है. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಕೋಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ इसका मतलब ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. वो मेरी सिक्योरिटी है. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆತನು ನನಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದಾನೆ. वो कोटे के जैसा वो मेरे आसपास में अगल बगल में है. ಆತನು ಆ ಕೋಟೆಯ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. आजकल पॉलिसी करने का एक जमाना आ गया है. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. इंश्योर एंड बी सिक्योर बोलते हैं. ಈ ಇನ್ಶೋರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ अपने ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. आप को इंश्योरेंस कीजिए और बाद में सिक्योर रहिए. ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. मेडिकल इंश्योरेंस है. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. डू मेडिकल इंश्योरेंस एंड बी मेडिकली सिक्योर बोलते हैं. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು. लाइफ इंश्योरेंस है. ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. और बाद में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. और गाड़ी का इंश्योरेंस है. ಒಂದು ಗಾಡಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ और ಇರ್ತದೆ. बड़े बड़े अगर शोरूम में जाएंगे तो ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ, बड़े शोरूम में बड़े बड़े ग्लास लगाते हैं ना, ಅಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ಲ, उस ग्लास के ऊपर भी इंश्योरेंस रहता ಆ है. ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. सबके ऊपर इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं सिक्योर रहने के लिए. ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ये ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. बहुत अच्छी बात है. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ओके, इस व्हीकल का इंश्योरेंस रहना चाहिए. ಗಾಡಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. लाइफ इंश्योरेंस परमेश्वर करने के लिए आपको मौका दी दिया थे, कर लीजिए. ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ये सब इंश्योरेंस कीजिए, बहुत अच्छा ಈ है. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. लेकिन इस इंश्योरेंस का एक टर्म रहता है, उतना ही साल चलता है. ಆದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಅದು ನಡೀತದೆ. वो रिन्यू नहीं किए तो नहीं चलता. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. लेकिन परमेश्वर उस तरह का फोर्ट्रेस है जिसका इंश्योरेंस कभी खत्म नहीं होता. ಕರ್ತನು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. वो मेरा गढ़ है और उस किले में मैं रहता हूँ जहाँ मैं सुरक्षित हूँ. ಆತನು ನನ್ನ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. उस किले में मैं रहता हूँ जिसकी दीवार परमेश्वर है. ನಾನು ಅಂಥ ಕೋಟೆಯೊಳಗಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಕೋಟೆಯ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. और उस किले में मैं रहता हूँ जिस किले की दीवार एरिको के शहर की दीवारों से भी बड़ी और स्ट्रांग है. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇರುವ ಕೋಟೆಯು ಅಂತ ಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಗಿಂತ ಒಂದು ಬಲವಾದಂತ ಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ. स्तोत्र में और एक जगह ऐसा बोला गया है, ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, जिस तरह यरूशलेम के अगर चारों ओर चट्टान है, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳಿದ್ದಾವೋ, ಗುಡ್ಡಗಳಿದ್ದಾವೋ, ओके, उसी तरह ಅದೇ ರೀತಿ परमेश्वर अपने लोगों के अगल बगल में चारों ओर चट्टान बन के खड़ा रहता है. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಹಾಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. As the mountains are surrounded by Jerusalem, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು, and they are secure there. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ರು, Similarly, God is surrounded by His people. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. क्योंकि वो हमारा फोर्ट्रेस है. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಮಗೆ उधर ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. हम सुरक्षित रहते हैं. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೇವೆ. जितना हम परमेश्वर में डूबने लगते हैं, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ
ಹೋಗ್ತೇವೋ अपने आप को हम सिक्योर फील करने लगते हैं। ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. हम में से बहुत सारे लोग अविश्वासी एक बैकग्राउंड से आए हैं। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಒಂದು ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. थोड़े लोग 10 साल पुराने विश्वासी है, थोड़े लोग 20 साल पुराने विश्वासी ಕೆಲವೊಬ್ಬರು 10 ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು 5 ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು. जो प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जा रहे हैं, उन लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. उस समय में जब आप यीशु मसीह से दूर थे, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत थी, है ना? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಭದ್ರತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತ್ತಲ್ಲ. ओके, वो इनसिक्योरिटी ಏನಾಗ್ತೆ तो इसी एक टेंशन में जीते थे हम। ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಇದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಾಗ್ತೆ तो ಏನ್ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಮ್ಮ यही माइंड में जीते थे। ಹಮಾರಾ ಭವಿಷ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. लेकिन यीशु मसीह आने के बाद, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ वो हमारा चट्टान और गढ़ बन गया। ಆತನು ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಯು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. अब हम सिक्योर होके जीने लग गए। ಈಗ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. क्या होगा? जो वो चाहेगा वही होगा। ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆತನು ಏನು ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. वो सवाल है, लेकिन अंदर एक सिक्योरिटी है। ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಇದೆ. क्योंकि आप उस परमेश्वर का अनुभव लिए जो आपका फोर्ट्रेस है, आपका गढ़ है। ಏಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕರ್ತನ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. वो सिक्योरिटी हम में आ गई। ಆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. हम मुस्कुराने लगे, हंसने लग गए। ನಾವು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. परमेश्वर का आनंद हम में छाने लग गया। ಕರ್ತನ ಒಂದು ಆನಂದವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. क्योंकि परमेश्वर ने इनसिक्योरिटी निकाल के अपनी सिक्योरिटी भद्रता हमें डाल दिया। ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. वो हमारा फोर्ट्रेस है। ಆತನು ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. और उसी दूसरे वचन में और एक शब्द है, पढ़िए देखेंगे। ಅದೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು. और एक बार, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು. और एक बार, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು. मराठी मध्ये कसं आहे बघा. मला सोडवणारा. सगळेजण मराठीमध्ये. मला सोडवणारा. और एक बार, मला सोडवणारा. हिंदी में कैसा है? यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा छुड़ाने वाला है वो। ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is my deliverer. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. जब दावीद ये शब्द उपयोग कर रहा है, ದಾವೀದನು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ दावीद ने बहुत बार ये शब्द उपयोग किया है। ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. इसका मतलब है संकट से पार करने के लिए मार्ग करने वाला परमेश्वर। ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದಾಗಿದೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತನು. बहुत जगह मैं पढ़ता हूँ, लोग डालते हैं जीसस इज द आंसर। ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ, ಯೇಸುವೇ ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. That is 110% सत्य। 100ಕ್ಕೆ 10% ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. आप मानते हैं तो आमेन कहिए। ओके, जीसस इज आंसर बोलने से हंगे बोल ऐसा देख रहे हैं आप लोग। जीसस इज आंसर, आमेन ಆಮೆನ್. ओके, वो 110% करेक्ट है। 110% ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ओके, हाउ इजी आंसर। ಹೇಗೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ? क्योंकि हम परेशानी के बीच में जाते वक्त, ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ, सवाल हमारे जीवन में जब आते हैं, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, तभी वो हमें मार्ग दिखाता है। ಆವಾಗ ಆತನು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. वो हमें छुड़ाने वाला है। ಆತನು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. मत्ताई के सुसंदेश में 6 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे तो ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದುವಾಗ, उधर प्रभु की प्रार्थना बोली गई है। ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. और 13वें वचन में 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ उधर ऐसा लिखा गया है, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, do not lead us into temptation but deliver us from evil। ಶೋಧನೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. उसका मतलब है, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದಾಗಿದೆ, वो शोधन के बीच में, वो परीक्षाओं के बीच में ಆ ಶೋಧನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ हमें गिरने मत दे, ನಮಗೆ ಬೀಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಬೇಡ. लेकिन उसके बीच में उभरा के आने के लिए हमें मदद कर। ಅದರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ
ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. संकट के बीच में मार्ग करने वाला. ಸಂಕಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವಂತವನು. स्तोत्र 40 और 17वें वचन में भी ये शब्द उपयोग किया गया है. ಕೀರ್ತನೆ 40 ಮತ್ತು 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. अगर आप स्तोत्र 32 और 7वां वचन पढ़ेंगे तो ಕೀರ್ತನೆ 23 32:7 ನೀವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ उधर लिखा गया है कि songs of deliverance. He has filled my heart with the songs of deliverance. ಆತನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯ ರಾಗಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ. उसने मैं परेशानी में था, ನಾನು समस्ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. उससे मुझे मार करके मुझे बाहर निकाला. ಆತನು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಂದನು. और उसके बाद वो बाहर निकाला वो छुटकारे का गीत मेरे दिल में डाल दिया. ಮತ್ತೆ ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ರಾಗವನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. वो मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है. ಆತನು ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. आपके जीवन में परमेश्वर, आपके जीवन में परेशानी है. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆನಾ? मेरे जीवन में परेशानी है. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆನಾ? हम कहते रहेंगे कि यहोवा यावे मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಣ ಯೆಹೋವ ಯಾವೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. मार्ग करने वाला परमेश्वर है. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. चलो ये चौथी बात. 4ನೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ओके, वही दूसरा वचन पढ़िए. 2ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯು, ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬು, ನನ್ನ ದುರ್ಗವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿಮೋಚಕ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯು. ಹಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು, ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು. सब मिलके कहिए, ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು. ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು. ಓಕೆ, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು. और एक बार यहोवनु ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು. आवाज उठा के यहोवनु ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು. मराठी मध्ये वाचा बघूया. हा, त्याचा आश्रय मी करतो. ओके, वो मेरा शील्ड है बोल के उधर लिखा गया है. ನನ್ನ ಗುರಾಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ओके, गुरानी का मतलब है, ಗುರಾಣಿಯ ಅರ್ಥ ಇದಾಗಿದೆ. हिंदी में ढाल बोला जाता है. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಢಾಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ओके, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. जब एक सैनिक युद्ध के लिए जाता था, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ एक हाथ में तलवार रहती थी और एक हाथ में ढाल रहता. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುರಾಣಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ढाल किसके लिए? ಗುರಾಣಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ? ओके, अटैक्स जो आते हैं ना, वो तीर को बचाने के लिए. ಆ ವಿರೋಧಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. सो परमेश्वर हमारा चट्टान है, स्थिर हम उसके ऊपर रुके हैं. ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ वो ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. हमारा फोर्ट्रेस है, हम सिक्योर है. ಆತ ನಮಗೆ ಕೋಟೆಯಾಗಿರುವುದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. वो हमारा छुड़ाने वाला है, हमारे परेशानी से मार कर देता है. ಆತನು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತವನು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ वो ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. हमारा ढाल है, जो कुछ शैतान से अटैक आता है उसको रोकता है. ಆತನು ನಮ್ಮ ಗುರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೈತಾನನಿಂದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. ओके, अगर आप पुराने किले की वो जो पिक्चर लेके आएंगे तो ಹಳೆಯ ಆ ಕಿಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರುವಾಗ छोटे चित्र, तो उधर दीवार रहती थी, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. लेकिन शील्ड बन के उस दीवार के ऊपर सैनिक लोग रहते थे. ಆದ್ರೆ ಗುರಾಣಿಯ ಹಾಗೆ ಸೈನಿಕರು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದರು. सो ये दीवार है. ಕೋಟೆ ಇದೆ. ओके, दीवार हम सुरक्षित है, ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. लेकिन उस दीवार के ऊपर सैनिक ये देखने के लिए कि उधर से अटैक आ रहे हैं क्या. ಆ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, परमेश्वर मेरा वो ढाल है. ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर मेरा ढाल है. ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. अगर परमेश्वर मेरा ढाल है, ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ तो कोई भी शैतान से तीर जो आते हैं वो परमेश्वर के ढाल का सामना करके मुझे अटैक करना चाहिए. ಸೈತಾನನಿಂದ ಬರುವ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. अगर शैतान से अटैक आ रहा है, ಸೈತಾನನಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, वो तीर मुझे छूने के पहले ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ उस ढाल को छूना चाहिए. ಆ ಗುರಾಣಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. वो ढाल से पार हो गया तो मुझे मुझ तक आ सकता ಆ है, ಗುರಾಣಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. और वो ढाल से पार नहीं हो सकता, ಆ ಒಂದು ಗುರಾಣಿಯಿಂದ ಅದು ಒಳಗಡೆ क्योंकि ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ वो ढाल ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इंसान ने बनाया हुआ ढाल नहीं ಅದು है. ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಗುರಾಣಿ ಅಲ್ಲ. वो मेरा पिता परमेश्वर, वो मेरा ढाल बन के मेरे अगर बगर में रहता है. ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಕರ್ತನು, ಆತನು ನನ್ನ
ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. He is my defense, no one can attack me. ಆತನು ನನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾರು ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. He is my defense, devil cannot touch me. ಆತನು ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸೈತಾನನು ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. He is my defense, any arrows of the devil cannot harm me. ಆತನು ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸೈತಾನನ ಯಾವ ಬಾಣವು ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Hallelujah. 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 उत्पत्ति 15वां अध्याय पढ़ेंगे तो ಆದಿಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा था. ಕರ್ತನು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ घर ಇದ್ದನು. जाके पहले वचन से घर जाके पढ़िए. ಮೊದಲನೇ ವಚನವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. उधर परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, अब्राहम तू डर मत, मैं तेरा रिवॉर्ड हूँ और तेरा ढाल हूँ. ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಗುರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ओके, किस लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा? ಯಾಕೆ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? उन जगहों में ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ओके अटैक करने वाले बहुत लोग थे उधर. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದರು. उसके पहले भाग में देखेंगे तो ಅದರ ಮೊದಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ पर अब्राहम अपने जो रिश्तेदार लोत है उसको छुड़ा के लेके आया. ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಲೋತನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. है ना आपके बाइबल में? ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ? बाद में आप पढ़ सकते हैं. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. फिर वो अटैक करके अभी इतना 4 राष्ट्र को टक्कर देके अपने लोगों को लेके आया. 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. एक परिवार वर्सेस 4 बड़े राष्ट्र. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ 4 ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. सो अब्राहम ने अपने घर में पैदा हुए 316 से सैनिक लोगों को लेके जाके अटैक करके लोत को छुड़ा के लाया. 316 ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. इसके बाद में ಇದಾದ ಮೇಲೆ अब्राहम के अंदर एक डर रहता था. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. अभी करने का मैंने किया, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ओके, अभी लोट को छुड़ाने का मैंने छुड़ाया. ಲೋತನಿಗೆ ಬಿಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. वो लोग अटैक किए तो ಈಗ ಅವರು ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ वो विचार होता होगा अब्राहम के अंदर. ಆ ವಿಚಾರ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. परमेश्वर कह रहा है, ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, अब्राहम तू डर मत, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, मैं तेरा रिवॉर्ड हूँ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದ್ದೇನೆ, और मैं तेरा शील्ड, मैं तेरा ढाल हूँ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. कोई तुझे अटैक नहीं कर सकता. ಯಾರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. कहिए, परमेश्वर मेरा ढाल है, ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕರ್ತನು ನನಗೆ शैतान ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. मुझे अटैक नहीं कर सकता, ಸೈತಾನನು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. क्योंकि मेरा ढाल मेरा परमेश्वर है. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗುರಾಣಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. हाँ, परेशानी आई होंगी, ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನೋ ಬಂದಿರಬಹುದು, लेकिन वो छुड़ाने वाला है ना, वो मार्क कर देगा. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಿಡಿಸುವಂತವನು ಆತನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. उसके बाद उधर लिखा गया है, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, 18वां स्तोत्र को वापस आएंगे. 18ನೇ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರೋಣ. उधर लिखा, he is the horn of my salvation. ಆತನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬಾಗಿದ್ದಾನೆ. Horn of my salvation. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬು. horn जब बाइबल में उपयोग किया गया है, ಕೊಂಬು ಕೊಂಬು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ये शक्ति दिखाने के लिए, ಇದು ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, सामर्थ्य दिखाने के लिए, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, और विजय होने के बाद, जीतने के बाद वो जय दिखाने के लिए. ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಜಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. इसके लिए अगर आप पुराने जमाने के राजाओं के या फिर सैनिक लोगों के वो द कैप को देखेंगे तो क्या ಹಳೆ ಕಾಲದ ಅರಸರ ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಾಗ उधर एक कोम्ब रहता था, हॉर्न्स रहते थे. ಆ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೊಂಬುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ये दिखाने के लिए कि वो विक्टोरियस व्यक्ति है. ಅದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜಯಶಾಲಿ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. दावीद कह रहा है, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, वो मेरा हॉर्न है. ಆತನು ನನ್ನ ಕೊಂಬಾಗಿದ್ದಾನೆ. इसका मतलब वो मेरा जीत देने वाला परमेश्वर है. ಅದರ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಜಯ ಕೊಡುವ ಕರ್ತನು वो मेरा ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. सामर्थ्य है, मुझे जीत देने वाला परमेश्वर. ಆತನು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಜಯ ಕೊಡುವ ಕರ್ತನು. लूक का सुसंदेश 1 अध्याय और 69 वचन आप पढ़ेंगे तो ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 69ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಾಗ उधर मसीहा यीशु मसीह को ये शब्द उपयोग किया गया है. ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. और स्तोत्र 89 and 17th verse, ಕೀರ್ತನೆ 89
19 ಮತ್ತು 17ನೇ ವಚನ, there also this word is used and it is showed that he is giving me victory. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನು ನನಗೆ ಜಯವನ್ನು So ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. David कह रहा है, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, he is the horn of my salvation. ಆತನು ನನ್ನ ಜಯದ ಕೊಂಬಾಗಿದ್ದಾನೆ, He is my victory. ಆತನು ನನಗೆ ಜಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. कोई तो गेम में एक टीम जीतने के बाद ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ या फिर एक प्लेयर जीतने के बाद, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ, आजकल का फैशन है इस तरह वो लोग फोटोज लेते हैं. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಅವರು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. विक्ट्री विक्ट्री, ಅದರ ಅರ್ಥ ಜಯ ಎಂಬುದಾಗಿ, जीत गए. ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ उस जमाने ಎಂಬುದಾಗಿ. में हॉर्न उसका मतलब है ये लोग जीत गए. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಂಬಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. और दावीद कह रहा है, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ओके वो यावे मेरा परमेश्वर, वो मेरा विक्ट्री है, मेरा हॉर्न है वो. ಯಾವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಜಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಜಯದ ಕೊಂಬು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. हर हार से फेलियर से मुझे उठाने वाला. ಎಲ್ಲ ಸೋಲುವಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಆತನು. हार के बीच में, उस हार के बीच में मुझे जीता हुआ व्यक्ति करके खड़ाने ಆ वाला. ಸೋಲುವಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನನಗೆ ಜಯಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವವನು. और आगे पढ़ेंगे तो ಮುಂದೆ ಓದುವಾಗ, he is my stronghold. ಆತನು ನನ್ನ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Okay, stronghold means I take my he is the strong person who is in my side. ದುರ್ಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಬಲಶಾಲಿಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ये चट्टान और जो कोटा है ना, किला है ना, उसके आसपास का शब्द है ये. ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಬ್ದ ಇದಾಗಿದೆ. अभी अंतिम शब्द 7वां शब्द जो है ಕೊನೆಯದಾಗಿ 7ನೇ ಶಬ್ದ, वो पहले वचन में है. ಅದು ಮೊದಲನೇ ವಚನವಾಗಿದೆ. दावीद कह रहा है, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ I ಇದ್ದಾನೆ, love you Lord, you are my strength. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿದೀಯಾ. तू मेरा बल है. ನೀನು ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿದೀಯಾ. अगर परमेश्वर मेरा बल है ಕರ್ತನು ನನಗೆ तो ಬಲವಾಗಿರುವುದಾದರೆ हम सब कुछ पार कर सकते हैं. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. अगर आप निर्गम का किताब एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 2 में पढ़ेंगे तो ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ये लोग लाल समुद्र पार करके इस तरफ आने के बाद, ಇವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ, छुटकारा होने के बाद ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಮೇಲೆ गीत गा रहे हैं. ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ क्या ಇದ್ದಾರೆ. गीत गा रहे हैं? ಯಾವ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है. The Lord is my strength. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. In Psalm 73 verse 26, ಕೀರ್ತನೆ 73:17ರಲ್ಲಿ 26ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, my flesh may fail, ನನ್ನ ಮಾಂಸವು ಸೋತು ಹೋಗಬಹುದು, but God is my strength. ಆದರೆ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. In Philippians chapter 4 verse 13, ಫಿಲಿಪಿಯದವರಿಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ये ವಚನದಲ್ಲಿ, वचन हम सबको मालूम ಈ है. वचನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ उधर ವಚನವಾಗಿದೆ. पॉल कह रहा ಅಲ್ಲಿ है, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्यशाली परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर ಆಮೆನ್. सकता हूँ. ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. क्योंकि वो मेरा बल है. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 7 नामों से दावीद ने परमेश्वर को पुकारा. 7 ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ದಾವೀದನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. हम 2024 के परेशानी से बाहर आ गए हैं अभी. ನಾವು 2024ನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು 2025ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 2025 के जीत में आ गए हम. 2025ನ ಜಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. यही नाम से परमेश्वर को पुकारेंगे. ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೂಗೋಣ. रेडी है क्या परमेश्वर को पुकारने के लिए? ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೂಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? 7 नाम मैंने बताया. 7 ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. परमेश्वर मेरा चट्टान है, ಆತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. वो मेरा फोर्ट्रेस है, ಆತನು ನನಗೆ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. मुझे छुड़ाने वाला है वो ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. वो मेरा ढाल है, ಆತನು ನನಗೆ वो मेरा ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. हॉर्न है, ನನಗೆ ಆತನು ಗುರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಂಬು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಕೊಂಬು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. he is my stronghold ಆತನು ನನ್ನ ಒಂದು ಜಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ and he is my strength. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ये वचन से आज ध्यान कीजिए. ಈ ವಚನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ मैं ಮಾಡೋಣ. आपको 2 होमवर्क देना चाहता हूँ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. मने अभ्यास कोड़ाते 2 ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು माफ ಕೊಡ್ತೇನೆ. कीजिए, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने होमवर्क अभी तक दिया नहीं. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. उद्देश्य पूर्वक नहीं दिया, ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. क्योंकि दिया
दिया है बोल के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಲಿಬಿಲಿ ಇದೆ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. अभी आने वाला मॉड्यूल में दूंगा. ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ರಿ, तब तक आप रिलैक्स रहो, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. टेंशन मत लो. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನು ಬರ್ತೈತಿ, ಮಾಡೋದು ಬರ್ತೈತಿ. होमवर्क भी करना है, करना भी है. ओके, हालेलुया हालेलुया. 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 लेकिन आज मैं आप सबको एक होमवर्क दे रहा हूँ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೇನೆ. पहला होमवर्क है, ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸ, आज रात को सोने के पहले ये पहला और दूसरा वचन आप कन्फेस करके कबूली करके सोना है. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ವಚನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮಲಗಬೇಕು. बोलना चाहिए यहो गॉड इज माय रॉक. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. बोलिए यीशु के नाम में, बोलिए यीशु मेरा चट्टान है. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ, ಯೇಸು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, He is my rock. ಆತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ओके, अभी नहीं, रात को सोने के पहले ये प्रार्थना करें. ಈಗ ಅಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. अभी भी प्रेयर करेंगे, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. लेकिन नेक्स्ट वीक आने के बाद मैं पूछूंगा ये ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, कितने लोगों ने ये होमवर्क किया है बोल के. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? जब ये 7 नामों से हम परमेश्वर को पुकारने लगेंगे, ಈ 7 ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೋ, विश्वास से पुकारने लगेंगे, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕರೆಯಲು वो ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ आपका सचमुच चट्टान बन के रहेगा. ನಿಜವಾಗಿ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. परमेश्वर कभी कभी कार्य नहीं करता, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರ್ತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. उसके बहुत सारे कारण हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. पाप भी कारण हो सकता है, ಪಾಪವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. हमारा विश्वास नहीं वो भी कारण हो सकता है. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಅದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು. बहुत सारे कारण में एक कारण, ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ, परमेश्वर को उस तरह देख रहे नहीं है. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. परमेश्वर को चट्टान की तरह देखिए और उस तरह पिक्चर कीजिए, परमेश्वर चट्टान की तरह आए. ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. पुराने नियम में ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ परमेश्वर के लोगों की खासियत वो थी, ಹಳೆ ಜನರ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಜನರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ जब ಅದಾಗಿತ್ತು. दुश्मन लोग आते थे, ವಿರೋಧಿಗಳು ಬರುವಾಗ वो लोग चट्टान की तरह खड़े रहते थे ಅವರು ಬಂಡೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾ और ಇದ್ರು. बोलते थे परमेश्वर हमारा चट्टान है, तू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ये ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. संकट हमें डुबा नहीं सकती क्योंकि वो मेरा चट्टान ಈ है. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर मेरा चट्टान है. ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. दूसरा होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ಎರಡನೇ ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हर रोज ये स्तोत्र आपको 50 वचन है पढ़ना चाहिए. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದು 50 ವಚನಗಳಿದ್ದಾವೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಓದಬೇಕು, पढ़ते रहना चाहिए. नेक्स्ट संडे मैं आके पूछूंगा, ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. परमेश्वर इस स्तोत्र के द्वारा तो आपके साथ बात करने वाला है. ಕರ್ತನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. रेगुलर जो आप पढ़ते रहिए, उसके बाद ये पढ़िए. ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಓದುವುದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ये होमवर्क करेंगे क्या? ಇದು ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ, करेंगे. ಮಾಡೋಣ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. अभी प्रार्थना करने के लिए रेडी है? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ चलिए खड़े हो ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? जाएंगे. ಬನ್ನಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. और आपने बाइबल रखी है और अपना दोनों हाथ उठाइए. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ 2 ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. Say to God, God, you are my rock. ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಕರ್ತನೆ ನೀನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. तू मेरा चट्टान बोल के जाहिर कीजिए. ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. Thank you Jesus. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, Hallelujah. ನೀನು ನನಗೆ Hallelujah. Thank you ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ Jesus. ನೀನು अपने ನನಗೆ हाथ उठा के बोलते रहिए, जाहिर करते रहिए. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಣ, ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. तू मेरा चट्टान है. ನೀನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. You are my fortress. ನೀನು ನನಗೆ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. You are my deliverer. ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. You are my shield. ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. You are the horn of my salvation. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬು ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. You are the stronghold. ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. And you are my strength, O Lord. ನೀನು ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. चलिए बोलिए, ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ, बोलिए. ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. परमेश्वर को बोलिए, ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಣ, Lord, you are my rock and I stand on you, Lord. ಕರ್ತನೇ ನೀನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತೇನೆ. And when you are my rock, I cannot be shaken. ಯಾವಾಗ ನೀನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿರ್ತೀಯೋ ನಾನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Not because I am
am strong, ನಾನು ಬಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, because I am standing on the strong rock, and that is you, my God. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಬಂಡೆಯು ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. You are my rock, O Lord. ನೀನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. चलिए हाथ ಕರ್ತನೇ. उठाइए. ಬನ್ನಿ ಕರವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. परमेश्वर आनंद, he feels good when we say you are my rock. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೋ ನೀನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆತನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. उसको अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम ये जाहिर करते हैं. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಕರ್ತನು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ. चलिए प्रार्थना करते रहिए. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. Thank you, Jesus. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, Hallelujah. ನೀನು ನನ್ನ ಶಿಖಂಡರ ಬಾ ಬಾ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಬಾ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಓಡಾರಿಖಂಡರ ಬಾ 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 ನನ್ನ ಬಾ ಬಾ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಶಿಖಿಂದರಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಾ ಬಾ ಲಾ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಕದರ ಬಂಡೆ ಬಾ 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 ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಸ್ವಾಮಿ. Thank you, ಶಿಖರ Lord. ಬರ ಬರ Thank ಬರ you, ಬರ Lord. ಬರ Thank you, ಬರ Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ಕೋಟೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಕುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಂದನೆ ವಂದನೆ ರಾಜ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, तू मेरा शरण स्थान, तू
ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಹರಸಿವೆ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. ದಾಸನು ನಾ. ದಾಸನು ನಾ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ದಾಸನು चलिए अपना हाथ उठाएंगे जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ये साल जब हमने शुरू किया है, ಈ ವರ್ಷವೇನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲ, हम ये बोलने वाले परमेश्वर तू मेरा चट्टान है ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. और मैं यहोवा चट्टान के ऊपर खड़ा हूँ। ಯೆಹೋವ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. यीशु मेरा चट्टान है। ಯೇಸು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. कोई स्थिति मुझे हिला नहीं सकती, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. क्योंकि मैं शक्तिशाली चट्टान से के ऊपर खड़ा हूँ। ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬಲವಾದಂತ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. थोड़ी ಆಮೆನ್. परिस्थिति देख के हम सब लोग डर रहे हैं। ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. क्या होगा ये डर हम में है, ಏನಾಗಬಹುದು ಈ ಹೆದರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ. लेकिन परमेश्वर के ऊपर खड़े रहिए। ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. चट्टान की तरह हम खड़े रहेंगे। ಬಂಡೆಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ये सातों नामों का जाहिर हम करेंगे। ಈ 7 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. अगर आप चाहते हैं तो आप सामने आ सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना ನೀವು करूंगा। ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು, ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि यहोवा मेरा चट्टान है, ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, और ये 7 नामों का जाहिर कर रहे हैं तो सामने आ सकते ಈ हैं। 7 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. Thank you, Jesus. लाइन में खड़ी रहिए, अपना हाथ उठाते रहिए। ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ora makara rama la rama ma 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 ma. Shandare kana rama ma 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 ma. Ora re ma 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 ma.